जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 12 चैप्टर नंबर 4 रासायणिक गतिकी एना लेक्चर नंबर 10 में આપણે આપણા પેમ્ફલેટના એસક્યુ નંબર 33 થી સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 10 સુધી ભણી ગયા હતા। હવે સ્વાધ્યાયના દાખલા નંબર 11 થી આગળ વધીશું। તો સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 11 ની રકમ આ રીતની છે। જો એમાં પણ દાખલા નંબર 10 જેવું જ છે, કંઈ બહુ ડિફરન્ટ નથી। એટલે આપણે રકમ તમે જોઈ લેજો, હું સીધો જ તો N11 આપણે સીધા સૂત્રો જ બનાવીએ છીએ। જો એમાં 4 પ્રયોગ આપ્યા છે। પ્રક્રિયા A પ્લસ અહીંયા પ્રક્રિયા આપી છે 2A પ્લસ B gives C પ્લસ D માટે 4 અલગ અલગ પ્રયોગોના 4 અવલોકનો આપ્યા છે। એમાં પ્રયોગ 1 ઉપરથી હવે ધારો કે આપણે ધારી લઈએ, ધારો કે આ પ્રક્રિયા માટે वेग बराबर k कौंसमा a नी x घात इंटू b नी y घात है। तेथी प्रयोग 1 उपरथी बोलो प्रयोग 1 में वेग तमने आप्यो छे 6.00 6.00 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर मिनिट इज इक्वल टू बोलो के एमने मूकी दऊँ। ए नी सांद्रता आपी है 0.1 मोलर एनी एक्स घात और बीनी सांद्रता 0.1 मोलरनी वाय घात। आने हूँ समीकरण नंबर 1 कहूँ। एवी रीते प्रयोग 2 उपरथी तो प्रयोग 2 ना कोष्टक में आपने वेग आप्यो छे 7.20 इंटू 10⁻² के आपी दीधो छे, एटले के एमना एम एनी सांद्रता है 0.3 नी एक्स घात इंटू 0.2 नी वाय घात बराबर 0.3 नी 2 घात। एवी रीते प्रयोग 3 उपरथी बोलो एनो वेग आपने आप्यो छे 2.88 गुण્યા 10⁻1 घात इज इक्वल टू के एज इट इज ए नी सांद्रता 0.3 और पेली 0.4 आपी है तो 0.3 नी एक्स घात इंटू 0.4 नी वाय घात। आने समीकरण नंबर 3 कहूँ। और प्रयोग 4 उपरथी वेग आप्यो छे 2.40 गुण્યા 10⁻1 घात सॉरी -2 घात आपी छो भाई के एज इट इज अने ए नी सांद्रता 0.4 और बी नी 0.1 है तो 4 नी 1 घात इंटू 0.1 नी वाय घात। समीकरण नंबर 4 थयुं। हवे जो अहींया आपणे थोड़ी बुद्धि दौड़ावीए कि भाई एक्स वाला पदों के वाय वाला पदों उड़ी जता होय तो जो समीकरण 4 ने 1 वडे भागू, समीकरण 4 ने 1 वडे भागू और समीकरण 3 ने 2 वडे भागू तो आने 1 वडे भागू एटले 0.1 नी वाय घात उड़ी गई। अहीं 0.3 नी एक्स घात तो अहीं लखीश अहीं सूत्र 4 ने 1 वडे भागता चलो आपणे भागी ज नाखीए सीधुं ज। तो सूत्र 4 ने 1 वडे भागता जो 2.40 भाग्या 6 2.40 भाग्या 6 अने तेथी अहीं जो के उड़ी गयो 0.1 नी वाय तो अहीं आ रीते लखी सकूँ 2.40 गुण્યા 10⁻2 घात भाग्या 6.00 गुण્યા 10⁻3 घात इज इक्वल टू के उड़ी गयो वाय के तो बहु उड़शे 0.1 नी वाय घात अने 0.4 भाग्या एटले हूँ 4 नी एक्स घात लखी सकूँ। चलो एटले आ भागाकार हवे अहींया हूँ इम्प्लाइज करीने ज लखीश। इम्प्लाइज बोलो आ भागाकार केटलो आवे छे तो ए भागाकार 4 थाय कारण के 6 चौक 24 हवे एक घात वधारी दऊँ 2.4 छे जग्याए अहींया हूँ 24 कर दो एटले 3 थई गई 3 उड़ी गई तो हूँ अहींया ज सीधुं इम्प्लाइज लखी दऊँ तो 4 बराबर 4 नी एक्स घात इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1। बोलो पहली वेल्यू मળી गई एक्स इज इक्वल टू 1। ए ज रीते अहीं सूत्र हवे जो आ बेमां मोटुं कयुं छे वेल्यू तो उपरवाળી मोटी है नीचेवाળી नानी है एटले 2 ने 3 वडे भागता 2 ने 3 वडे उपरवाળી नानी है कि ऊपर नीचेवाળી नानी है जोईने बोलजो नहींतर आखो जवाब तमे गणतरीमां अटवाई जशो। एटले खाली एकली संख्या नहीं जोवानी एनी घात पण जोवानी तो आ मोटी है एवी रीते अहींया आ मोटी ना नानी जा तो उड़ी जवानी तो 3 ने 2 वडे भागता 3 ने 2 वडे भागता बोलो शुं थशे
તો 3 ને 2 વડે ભાગ્યા એટલે 2.88 ગુણ્યા 10⁻1 ભાગ્યા 7.20 ગુણ્યા 10⁻2. બોલો આને 2 કરવી હોય તો અહીંયા પોઈન્ટ અહીંયા ખસેડીને 2 કરી શકું, બરાબર. બોલો આ પોઈન્ટવાળું ઉડી ગયું, 4/2 એટલે કે 2y. ચલો અહીંયા 7 ચોક 28 થાય અને તો આ 10ની તો 4 બરાબર 2y ઇમ્પ્લાઇઝ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો બોલો આપણને અહીંયા વેગ નિયમ તારવવાનો કયો તો તેથી વેગ નિયમ બરાબર કે કૌંસમાં એની x અને બીની y હતી તો એ x તરીકે અહીંયા બીની y હતી તો 2 અને x તરીકે a. તો આન્સર એકદમ શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ દાખલો, બરાબર. આમ આ પ્રક્રિયા એના સંદર્ભમાં કયા ક્રમની છે? પ્રથમ ક્રમની, જ્યારે બીના સંદર્ભમાં દ્વિતીય ક્રમની છે. સેમ એવો 12મો દાખલો આવો જ છે, સેમ છે. આપણે એને પણ આ જ રીતે ગણીશું. હું રકમ નહીં લખું, રકમ લખીશ એટલે જગ્યા પૂરી થઈ જશે અને ફરી એકવાર કેકેન ઉડાડીશું. તો a પ્લસ બી gives c પ્લસ ડી. આ પ્રક્રિયા એના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા, એના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની. પછી બીના સંદર્ભમાં શૂન્ય ક્રમની હોય તો PQRમાં નીચેના કોષ્ટકમાં PQRના મૂલ્યો નક્કી કરો. જોજો દાખલો એનો એ જ છે પણ આપણે કોષ્ટક આપ્યું છે તો ધ્યાન રાખજો, હું કોષ્ટક અહીંયા મારે બનાવવું જ પડશે. ચલો પ્રયોગ 1, પછી એની સાંદ્રતા હું ખાલી આ રીતે લખીશ, બીની સાંદ્રતા અને વેગ આપી દીધો છે. ચલો આપણે કોષ્ટક અહીંયા પણ જેટલું જગ્યા બચે એટલી બચાવવા પ્રયત્ન કરીએ. તો પ્રયોગ 1, 2, 3 અને 4 એમ પ્રયોગ આપ્યા છે. અહીંયા 0.1 છે, અહીંયા 0.4 છે, પછી આ 0.1, 0.2, 0.4 અને 0.2 છે. વેગ આપ્યો છે 2.00 ઇન્ટુ 10⁻², એકમ નથી લખતો, 4.00 ઇન્ટુ 10⁻² અને 2.00 ઇન્ટુ 10⁻². બોલો આપણો દાખલો આટલો છે. હવે હું વધારાની જગ્યાઓ છૂટી કરી દઉં અને એમાં આ 3 જગ્યાએ PQR આપેલું છે. આ P છે, આ Q છે અને R છે. આપણે આ શોધવાનું છે. બોલો શું કરીશું? પહેલાંની જેમ ધારો કે આ પ્રક્રિયાનો, ધારો કે હું આ આખો દાખલો બ્લુ પેનથી ગણીશ એટલે તમને દેખાય. ધારો કે આ પ્રક્રિયા માટે વેગ બરાબર કે કૌંસમાં એની x ઘાત ઇન્ટુ બીની y ઘાત છે. તેથી પ્રયોગ 1 અનુસાર, તો પ્રયોગ 1 અનુસાર બોલો શું થશે? તો 2.00 ઇન્ટુ 10⁻² ગુણ્યા બરાબર કે ઇન બ્રેકેટ 0.1ની x ઘાત ઇન્ટુ 0.1ની y ઘાત. અને હું સમીકરણ 1 કહું, હવે હું 2 નહીં લખું, સીધું જ લખીશ. તો 4.00 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત બરાબર કે કૌંસમાં પીની x ઘાત ઇન્ટુ 0.2ની બીની y 2 ઘાત, આને 2 નંબર કહું
એના 3 માટે લખું તો r ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન બ્રેકેટ 0.4 x ઘાત ઇન્ટુ 0.4 y ઘાત, આને 3 કહું. અને ચોથા માટે 2.00 ઇન્ટુ 10⁻² ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇન બ્રેકેટ ક્યુની x ઘાત ઇન્ટુ 0.2 y ઘાત. ચલો આટલું તમે બાયફર્ગેટ કર્યું. હવે તમે મને એમ કહો કે આ પ્રશ્નમાં તમે કયા સમીકરણને કયા સૂત્ર વડે ભાગીએ તો આપણને પહેલી 1 બાય 1 તો જોજો આ સરખી વેલ્યુ, આ બે સરખી છે બરાબર, તો કોઈ પણ એક જગ્યાએ વેલ્યુ ઉડવી જોઈએ તો આ બે ઉડાડીશું બરાબર, કે ઉડી જશે, આ એક થઈ જશે અને ક્યુ અને એકનો ગુણોત્તર મળશે, આ પાછો ભાગાકાર આપણી પાસે આવી જવાનો છે. તો હું પહેલું સૂત્ર 4 ને 1 વડે ભાગતા બોલો શું થશે? તો 4 ને 1 વડે ભાગ્યો એટલે આ ભાગાકાર 1 થઈ ગયો, 1 બરાબર કે ઉડી ગયો, પછી ક્યુ ભાગ્યા 0.1 x ઘાત થઈ અને પેલું 0.2 ભાગ્યા એટલે 2 y ઘાત થઈ બરાબર. તો 2 y ઘાત બરાબર 1 છે. હવે જોજો તો આપણે અહીંયા શું કરી શકીએ? ઇમ્પ્લાઇઝ બોલો ક્યુ આ પોઈન્ટ અહીંયા આ રીતે લઈ લઈએ, ક્યુ અપોન 0.1 y ઘાત અરે x ઘાત બરાબર 2 y ઘાત લઈ શકીએ. પણ 1 મિનિટ, અહીંયા એક લોચો વાગશે. તમારે એક તો છેદ ઉડવો જ જોઈએ, એટલે y કે x બેમાંથી એક તો ઉડવું જ જોઈએ, એટલે આવી ભૂલ ના કરતા. બોલો હવે તમે વિચારો, મને કહો ચલો કયો સૂત્રને કયા સૂત્ર વડે ભાગીશું? તો પહેલાં આ બેને ભાગીએ તોય નહીં થાય. જો અહીંયા પીક્યુ એમના એમ રહેશે, એનો ગુણોત્તર મળશે. તો સરખા પદોવાળું કયું છે વિચારો તો ભાગવા માટે, વિચારો હેલો. હવે જોજો અહીંયા આપણે રકમને થોડી ધ્યાનમાં લઈશું તો આપણો દાખલો ઇઝી થઈ જશે. એના સંદર્ભમાં પ્રથમ ક્રમની તો અહીંયા 1 x તરીકે 1 અને y તરીકે 0 લઈ લેવાનું છે બધી જગ્યાએ. જો આપણે ભૂલ શું કરી? રકમને થોડી ભૂલી ગયા, કારણ કે આપણા મગજમાં આગળના દાખલાઓ આવી થઈ ગયા છે. તો ખાસ આ ભૂલ ના થવી જોઈએ. હવે બોલો, તો હવે તો એકદમ ઇઝી થઈ ગયો દાખલો. કેમ? તો બોલો આ 0 ઘાતવાળા તો બધા એકડા જ થઈ ગયા. તો સૂત્ર 1 પ્રમાણે આપણને કોઈનું મૂલ્ય મળતું નથી, કેનું મળી જાય. તો સૂત્ર 1 પ્રમાણે બોલો શું થશે? કે બરાબર, તો આ પોઈન્ટ છેદમાં આવી ગયો તો 2 ભાગ્યા 0.1 કરીએ એટલે 0.2 ગુણ્યા 10 અથવા તો સીધું જ 2 ગુણ્યા 10 - 3 ઘાત થઈ બરાબર. આને એ કહું છું. એવી રીતે સૂત્ર બી પ્રમાણે શું થશે બોલો? તો એ વેલ્યુ તમે અહીંયા મૂકી શકો. હવે તો સૂત્ર 2 પ્રમાણે બોલો પીની 1 ઘાત બરાબર 4.00 ગુણ્યા 10 - 2 ઘાત ભાગ્યા કે અહીંયા લાવી દેવાય, ખબર પડી? તો ઇમ્પ્લાઇઝ બોલો પી બરાબર તો 4.00 ગુણ્યા 10 - 2 ભાગ્યા કે આપણી પાસે હતો 2 ગુણ્યા 10 - 3. તો અહીંયા 0.2 ગુણ્યા 10 - 2 કરી દઉં, ખબર પડી? 0.2 ગુણ્યા 10 - 2 કરી દઉં તો ભાગાકાર તમે કરશો એટલે શું થશે? 4 ભાગ્યા, તો જવાબ તમારો 20 ગુણ્યા 10 - 2 એટલે કે 2 ગુણ્યા 10 - 1 થઈ જાય. તો આ શેની સાંદ્રતા મળી ગઈ? પીની. હવે એ જ વેલ્યુ અહીંયા મૂકો ને એ જ વેલ્યુ અહીંયા મૂકો તો સૂત્ર 3 પ્રમાણે બોલો આર બરાબર શું થશે? તો કે આપણી પાસે છે જ 2 ગુણ્યા 10 - 3 ઘાત ઇન્ટુ બોલો 0.4 1 ઘાત. તો બેનો ગુણાકાર જ કરવાનો. તો 2 ગુણ્યા 0.4 બરાબર 0.8 ગુણ્યા 10 - 3 ઇમ્પ્લાઇઝ 8.0 ગુણ્યા 10 - 4. તો આ થયો પી, આ થયો ક્યુ અરે આર,
આ પી હતો અને હવે છેલ્લે મૂકીએ તો સૂત્ર 4 પ્રમાણે બોલો ક્યુ બરાબર શું થાય તો 2.00 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત ભાગ્યા કે થાય ઇમ્પ્લાઇઝ બોલો 2.00 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત અને આ છે 2 ગુણ્યા 10⁻³ ઘાત 2 ઉડી ગયા આ ઉપર ગયા એટલે 10 થઈ ગયા તો આ થઈ ગયો ક્યુ થઈ ગયા। એક જ મિનિટ કંઈક ભૂલ નથી થતી ને ભાઈ મારી જો મિત્રો અહીંયા એક નાની ભૂલ થઈ છે એ ભૂલ આપણે અહીંયા સુધારીએ ફરીથી કારણ કે બહુ જ અઘરું પડી જાય નહીંતર આપણો જવાબ આખો ખોટો પડી જાય છે। ભૂલ એક જ થઈ છે ખાલી પેલી વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં આપણે થોડું ખોટું કરી દીધું અહીંથી જ દાખલો બદલવાનો છે। ચલો હું અહીંયાથી થોડા સૂત્રોને હજુ કોમ્પેક્ટ કરી નાખું સૂત્રોને કોમ્પેક્ટ કરી નાખું તો હવે હું ત્યાં બ્લેક પેન વાપરીશ બોલો બરાબર અહીંયા શું થાય તો 2 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત બરાબર કે ગુણ્યા 0.1 ઘાત થાય એટલે 0.1 જ થાય। ચલો આની ઉપરથી તો આ ઉડી ગયું તો કેપી બરાબર 4 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત થઈ। એવી રીતે અહીંયા સુધારો કરું તો આર બરાબર 0.4 કે થાય અને અહીંયા ક્યુ બરાબર તો 2 ગુણ્યા 10⁻² ભાગ્યા કે થાય। હવે આપણે પહેલું કેની વેલ્યુ તેથી સૂત્ર એક મુજબ બોલો કે બરાબર શું થશે તો કે બરાબર 2 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત ભાગ્યા 0.1 એટલે અહીંયા મારી ભૂલ થઈ હતી 0.1 વડે 2 ને ભાગીએ એટલે 20 થાય અને 20 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત એટલે હું શું કરી શકું તો 0.2 કરી શકું। જોજો આપણે આ રીતે કરીએ 20 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત એટલે હું 0.2 કરી દઉં કે એટલે ગણતરી સહેલી થાય। એ જ રીત પ્રમાણે સૂત્ર 2 મુજબ બોલો હવે તો પી બરાબર 4 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત ભાગ્યા કે તો 4 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત ભાગ્યા 0.2 બરાબર બોલો કેટલા થશે તો 80 થાય યારે 4 ભાગ્યા 0.2 એટલે 4 ભાગ્યા 0.2 20 થાય સોરી 4 ભાગ્યા 0.2 એટલે 20 તો 20 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત એટલે તો એ પણ કે બરાબર સોરી તેથી ઇમ્પ્લાઇઝ પી બરાબર શું થયું 0.2 થયા પી બરાબર 0.2 થશે ખબર પડી 20 ભાગ્યા 10⁻²। ચલો એના સૂત્ર 3 મુજબ તો 3માં સીધો જ આર બરાબર 0.4 કે આપ્યો છે બરાબર 0.4 ગુણ્યા કે મૂકી દઈએ 0.2 0.4 ગુણ્યા 0.2 એટલે 0.08 થયા તો ઇમ્પ્લાઇઝ આર બરાબર 0.08 આર બરાબર 0.08 અને છેલ્લે ચોથું સૂત્ર મુજબ બોલો ક્યુ બરાબર શું થયું તો 2 ગુણ્યા 10⁻² ભાગ્યા કે તો 2 ગુણ્યા 10⁻² ભાગ્યા કે તરીકે આપણી પાસે છે 0.2 તો આ 0.02 ભાગ્યા 0.2 0.02 ભાગ્યા 0.2 કરીએ તો 2 ભાગ્યા 0.2 એટલે 10 થયા 10ની તો આ થઈ ગયું 10ની એટલે 0.1 ઇમ્પ્લાઇઝ બોલો ક્યુ બરાબર આવ્યા 0.1 તો આન્સર શું આવી ગયું આન્સર આર શોધવાનો આવી ગયો ને આર પણ આવી ગયો આરને આપણે વૈજ્ઞાનિક અંક પદ્ધતિમાં લખીશું તો 8 ગુણ્યા 10⁻² ઘાત થાય। ચલો એના પછી દાખલા નંબર 3.1 હવે એકદમ સહેલા દાખલા આવ્યા છે। આ દાખલામાં ક્યાંક આપણી ભૂલ થઈ જાય એવું છે એટલે બહુ ચોકસાઈ ભૂલ એટલે મેન્યુઅલ મિસ્ટેક થાય તમને નથી આવડતું એવું નહીં મારાથી એ ભૂલ થઈ જુઓ તો તમે મેન્યુઅલ મિસ્ટેકને અવોઇડ કરશો તો તમારો જવાબ 110% આવશે। એટલે હંમેશા દાખલો છે ને કુલ માઇન્ડેડ પ્રેક્ટિસ કરવાની દાખલામાં ઉતાવળ કરવાની જ નહીં। અને દાખલો કેવો છે થિયરીમાં તમે દાખલા તરીકે પૂરેપૂરો 5 માર્ક્સની થિયરી લખી હોય ને તો પેપર ચેકર ધારે તો એમાંથી 3 આપી શકે દાખલામાં 5 માર્ક્સનો દાખલો એટલે એને 5 સાચો પડે એટલે 5 આપવા જ પડે
એના પાસે બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. તો આપણે એનો સદુપયોગ કરીશું. ચલો દાખલા નંબર 3.1. 200 સેકન્ડ તો વેગ અચળાંક k બરાબર 200 સેકન્ડ ઇનવર્સ. એન તો જો ક્રમ આપી દીધો છે પ્રથમ ક્રમ, તો એનો અર્ધાયુષ્ય સમય t½ બરાબર કેટલા? તો હું અહીંયા નીચે જ ગણી દઈશ. બોલો t½ બરાબર 0.693/k થાય પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે. તો 0.693/200 તો સેકન્ડ ઇનવર્સ હતો, એ ઉપર ગયો એટલે સેકન્ડ થઈ ગયો, અહીંયા હતું સેકન્ડ. તો તમારો જવાબ આવશે ત્યાં 3.465 465 × 10⁻³ સેકન્ડ. ચલો સેમ દાખલો n 3.2. બોલો ત્યાં આપણને કીધું છે 2 મિનિટ ઇનવર્સ, તો k બરાબર 2 મિનિટ ઇનવર્સ. પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક તો અર્ધાયુષ્ય સમય t½ બરાબર કેટલા? તો t½ બરાબર 0.693/k, તેથી 0.693/2. તો અહીંયા મિનિટમાં જ જવાબ આવશે 0.3465 મિનિટ. ચલો ત્રીજો દાખલો એવો ને એવો છે 13.3. 4 વર્ષ ઇનવર્સ વેગ અચળાંક ધરાવતી, તો k બરાબર 4 વર્ષ ઇનવર્સ. એન્ડ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે t½ બરાબર કેટલા? તો આપણે ફરીથી t½ બરાબર 0.693/k લઈ દઈએ. તો 0.693/4 વર્ષ ઇનવર્સ બરાબર જે આવે એટલા વર્ષ. તો એ જવાબ તમારો હશે 0.1735 વર્ષ. ઓકે, ચલો હવે 14મો દાખલો લઈએ. તો 14મો દાખલો, આ ત્રણેય એક સરખા હતા એટલે એક જ સેક્શનમાં મેં મૂકી દીધા છે. તો દાખલા નંબર 14માં એક રેડિયો સક્રિય કાર્બન 14નો અર્ધાયુષ્ય સમય C14નો t½ બરાબર 5730 વર્ષ છે. બરાબર. એક જીવંત ઝાડની સરખામણીમાં મૃત ઝાડમાં કાર્બન 14નું પ્રમાણ, તો જીવંત ઝાડની સરખામણીમાં મૃત ઝાડમાં કાર્બન 14નું પ્રમાણ 80% હોય તો આ નમૂનાની વય નક્કી કરો. એટલે કે ઉંમર બરાબર કેટલા? જોજો હવે હું તમને પહેલાં દાખલો ચલાવતા પહેલાં એક થિયરી આપીશ. આપણા જીવન પ્રણાલી, કોઈ પણ જીવન પ્રણાલી, આપણે હોઈએ કે વનસ્પતિ હોય કે બેક્ટેરિયા હોય કે વાયરસ હોય, બોલો એ લોકો શ્વસોશોષણ કરે છે. શ્વસોશોષણ કરે એટલે વાતાવરણમાંથી ઓક્સિજન મેળવે અને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ગુમાવે છે. ચલો શ્વસોશોષણ અને વનસ્પતિ શું કરે? તો એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ મેળવે છે, અને એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં કાર્બન 2 પ્રકારના હોય, કાર્બન 14 અને કાર્બન 12. એમાં કાર્બન 14 રેડિયો એક્ટિવ છે, એ શરીરમાં રોજ જતો જ હોય. હવે આપણે એ કાર્બન 14 આપણે ખોરાક, કારણ કે આપણે ખોરાકમાં વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરીએ તો ખોરાક દ્વારા કાર્બન 14 લઈએ છીએ. તો જ્યાં સુધી આપણે જીવતા હોઈએ ને, આ કોઈ પણ જીવન પ્રણાલી જીવતી હોય ત્યાં સુધી એના શરીરમાં કાર્બન 14નું પ્રમાણ અચળ હોય, કારણ કે જેટલું આવે છે એટલું જ વિખંડિત થતું હોય, જેટલું આવે છે એટલું વિખંડિત થતું હોય. હવે જો એ મરી જાય છે, મરી જાય એટલે આવવાનું બંધ થઈ ગયું, જે હતું એનું વિખંડન ચાલુ થયું. તો અહીંયા એવું લખ્યું છે જીવન ઝાડની સરખામણીમાં મૃત ઝાડમાં કાર્બન 14નું પ્રમાણ 80% છે. એટલે કે ઝાડ જીવતું હતું ક્યારે એ આપણે નક્કી કરવાનું છે, એટલે એની વય નક્કી થઈ જાય. તો અહીંયા જોજો આ બધી રેડિયો એક્ટિવ પ્રક્રિયાઓ છે, તો હું અહીંયા નોંધ કરીને લખીશ કે આ પ્રક્રિયા રેડિયો એક્ટિવ ક્ષયન પ્રક્રિયા છે. તેથી તેનો ક્રમ n બરાબર 1. જોજો આ બધું અહીંથી દાખલો ચાલુ થયો છે તમારો. હવે ધારો કે
જીવંત ઝાડમાં કાર્બન 14ની સાંદ્રતા R0 બરાબર 100% આપ્યા ત્યારે 100 જ લેવાની શરૂઆતની. તેથી બોલો મૃત ઝાડમાં RT બરાબર કેટલા? તો 80% જણાય છે. જોજો 80% જણાય છે, એનો મતલબ 80 બરોબર. પછી T1 હાફ આપણને આપી દીધો છે કેટલો? 5734 વર્ષ. તો એના ઉપરથી આપણે કે શોધી શકીએ 0.693 અપોન T1 હાફ બરાબર 0.693 અપોન 5730. તેથી કે બરાબર બોલો કેટલો થયો? કેટલો થયો ગણો તો 0.693 ભાગ્યા 5730 બરાબર 1.21 ગુણ્યા 10 ની 1 2 3 4 વર્ષ ઇનવર્સ થયો. હવે આપણે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે કેનું સૂત્ર મૂકીએ તો કે બરાબર 2.303 બાય ટી ઇન્ટુ લોગ R0 બાય RT. પતી ગયું. તો તમારે ટીને સૂત્રનો કરતા કરવાનો. ટી બરાબર 2.303 બાય કે ઇન્ટુ લોગ R0 બાય RT. ચલો 2.303 બોલો કેની વેલ્યુ આપણે લઈ લઈએ 1.21 ગુણ્યા 10⁻⁴ વર્ષ અહીંયા પાછળ લખી દઉં, ઇન્વર્સ છે એટલે ઉપર જતું રહ્યું. લોગ 100 ભાગ્યા 80 બરોબર. તો લોગ 100 ભાગ્યા 80 બરાબર 1.25 અને 1.25 છે એનો લોગ થાય તો 0.0969. તો 2.303 ગુણ્યા 0.0969 ડિવાઇડેડ બાય 121 ગુણ્યા અહીંયા 10⁴ કરી દો. ચલો એટલા વર્ષ. તો છેલ્લે આપણે હવે ફાઇનલ ભાગાકાર કરીએ કેલ્સીથી. તો ગુણ્યા 2.303 ભાગ્યા 1.21 બરાબર 0.1845 0.1844 છે. એટલે આ 10⁴ અંદર લઈ લઉં એટલે 1844.6 વર્ષ નિયર ઇક્વલ ટુ 1845 વર્ષ આન્સર. તો એ ઝાડની વય કેટલી થશે? 1845. ઓકે ચલો એના પછી 16મો દાખલો લઈ લઈએ. તો 16મો દાખલો ભાઈ વચ્ચે 15મો કેમ નથી કોઈના આઈડિયા છે? તો 15મો પ્રશ્ન હશે સ્વાધ્યાયમાં બરાબર. આ તો આપણે સ્વાધ્યાય પ્રમાણે જ નંબર આપ્યા છે એટલે નંબર તમને વચ્ચે વચ્ચે ગેપ મારશે. એ પ્રશ્નો ભાઈ જાતે કરી લેવાના છે બરાબર. દાખલા હું પ્રશ્નોમાં કશું નથી, અંદર આવી ગયેલું છે બધું. તો દાખલા નંબર 16 લખે છે એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા. તો n બરાબર 1, વેગ અચળાંક k બરાબર 60 સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો આ પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા અને શરૂઆતની સાંદ્રતા કરતાં 16મા ભાગની થવા માટે તો R0 બરાબર 16મો ભાગ કીધો છે. એટલે હું શું કરીશ? ભાગ કીધો હોય તો શરૂઆતની સાંદ્રતા 1 લેવાની, અંશ કીધો હોય ત્યારે 1 લેવાની, ટકા કીધો હોય ત્યારે 100 લેવાની. તો અહીંયા 1/16 કરવી છે. તો એ માટે લાગતો સમય t નક્કી કરો. બોલો દાખલો પૂરો થઈ ગયો. આપણે પહેલું સેકન્ડ અહીંયા આપી જ દીધું છે તો સૂત્ર સીધું જ મૂકીએ. કે બરાબર 2.303 બાય ટી ઇન્ટુ લોગ R0 બાય RT. ચલો સૂત્રનો કરતાં ટીને કરીને હવે કિંમતો જ મૂકીએ. 2.303 કે નીચે આવ્યો, કે નીચે આવ્યો એટલે 60. સેકન્ડ ઇન્વર્સ અહીંયા પાછળ લખી દઉં તો સેકન્ડ ઇન્ટુ લોગ બોલો R0 1 છેદમાં 1 ભાગ્યા એ એટલે છેદના છેદ ઉપર જતો રહ્યો. તેથી ટી બરાબર
બોલો 2.303 ગુણ્યા છેદમાં 60, બોલો આ 16નો લોગ કેટલો થાય? તો ચોખ્ખું 16, 4નો લોગ થાય 0.6021, તો 2 4 એટલે 1.1242 થાય, 1.2042. જો આ રીતે 0.6021 વત્તા 0.6021, બોલો આનો 42 થયો, આ 6 દુ 12, આ 0 એમના એમ 6 દુ 12, તો 1.2042. તો ગુણાકાર કરો તો જોઈએ અહીંયા 2.303 ગુણ્યા 1.2042 ડિવાઇડેડ બાય 60, તો જવાબ તમારો આવ્યો 0.0462 સેકન્ડ. બરાબર, 1 મિનિટ અહીંયા ભૂલ થઈ છે, ના બરાબર છે. એટલે કે એને 16મા ભાગની થવા માટે, 16મા ભાગની થવા માટે જોજો અહીંયા સાંદ્રતા 16મા ભાગની થવા માટે લાગતો સમય કેટલો હશે? તો 4.62 ગુણ્યા 10⁻². બરાબર, તો આને આપણે 4.62 ગુણ્યા 10⁻² સેકન્ડ. ચલો એના પછી 17મો દાખલો, સેમ આવો દાખલો છે, પણ એમાં એકના એક ગણતરી 3 વાર કરવાની છે. એટલે દાખલો એનો એ જ, પણ ગણતરી થોડી લાંબી, 5 માર્ક્સનો દાખલો છે. તો દાખલા નંબર 17 જોઈએ. 17મા દાખલામાં આપણને એવું કીધું છે કેન્દ્રીય સ્ફોટન. જોજો અહીંયા કેન્દ્રીય સ્ફોટન આટલા ઉપરથી, તેથી n બરાબર 1. રેડિયો સક્રિય સ્ટ્રોન્શિયમ 90નો અર્ધેશ્ય સમય SR90 નો T½ બરાબર 28.1 વર્ષ. જો આ સમયે જન્મેલા એક બાળકના શરીરમાં શોષાયેલું SR90, હવે જો શોષાયું એટલે ત્યાંથી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ, તો R0 જ લઈ લેવાની, બરાબર 10⁻6 ગ્રામ. તો આ બાળક તો 10 વર્ષનું અને 60 વર્ષનું થશે, તો R10 વર્ષ અહીંયા લખજો, બરાબર કેટલા, અને R60 વર્ષ બરાબર કેટલા. બરાબર, કેટલું બાકી રહ્યું હશે, કેટલું આ સાંદ્રતા નહીં બાકી રહ્યું હશે. એટલે જો કે આ જ થાય, આમ તો બહુ ફરક ના પડે. બોલો આ દાખલામાં શું કરીશું? તો n બરાબર 1 છે. જોજો અહીંયા હું બહુ ઝીણા અક્ષરે આખો દાખલો એક ભાગ લખીશ, એક તમારે જાતે ગણવાનો. તો બોલો અહીંયા પહેલો તો T½ આપ્યો છે, તો T½ બરાબર K અપોન 0.693 અપોન K થાય, 0.693 અપોન K ઇમ્પ્લાઇઝ K બરાબર 0.693 અપોન T½ અને તેથી K બરાબર બોલો શું થશે? તો K બરાબર બોલો તો 0.693 અપોન T½ એટલે 28.1 વર્ષ. તો 0.693 અપોન 28.1 કરીએ, 0.693 ડિવાઇડેડ બાય 28.1 બરાબર તો 2.466 ગુણ્યા 10⁻² વર્ષ ઇનવર્સ. આ ઉપર ગયો એટલે ઇનવર્સ થઈ ગયું. ચલો હવે આપણે કેનું સૂત્ર મૂકીએ તો કે આપણે શોધવાનું છે શું? તો કે બરાબર 2.303/t ઇન્ટુ log R0/RT. જોજો અહીંયા હું સૂત્રને પહેલું સૂત્રનું પરિવર્તન કરી દઈશ. તેથી કે બરાબર 2.303/t ઇન્ટુ log R0 માઇનસ log RT થાય આખું ગુણાકારમાં. હવે હું આ પદને તેથી બોલો કે ગુણ્યા ટી અપોન 2.303 બરાબર log R0 માઇનસ log RT થાય.
બોલો આપણે શોધવાનું શું છે? log RT. તેથી log RT બરાબર, બોલો આ પદને આ બાદ લઉં, આને આ બાદ લઈ જાઉં તો log R0 માઇનસ KT અપોન 2.303. આને સૂત્ર એ કહીશ. હવે આપણે બંને સ્ટેપમાં વારાફરતી, તો પહેલું t બરાબર 10 વર્ષ માટે ગણતરી કરીએ તો log R10 બરાબર log, બોલો આ કેટલી હતી? 10⁻6 માઇનસ કે આપણને કેટલો મળ્યો? તો 2.466 ગુણ્યા 10⁻2 છેદમાં ટી કેટલો છે? તો 10 વર્ષ આપણે લીધો ને, છેદમાં 2.303. ચલો, તેથી log R10 બરાબર, બોલો આ log -6 થઈ જાય, માઇનસ, હવે ભાગાકાર કરીએ તો 2.466 ડિવાઇડેડ બાય 2.303 ઇન્ટુ 10 તો 10.70 અને 10 પાછી -2 આવી એટલે 0.1077 થઈ ગયા. તો ઇમ્પ્લાઇઝ -6.1077 થયા. તેથી બોલો R10 બરાબર એન્ટીલોગ -6.1077, પણ એનો આપણે એન્ટીલોગ શોધવો હોય તો પેલું ધન હોવું જોઈએ. તો ફરીથી -6 -1 +1 0.1077. તેથી એન્ટીલોગ બોલો 7 12 પોઈન્ટ, તો 1 માઇનસ 0.1077 એટલે 0.8923 બરાબર. તેથી એન્ટીલોગ 0.8923 ગુણ્યા 10⁻7. પાછળ જવાબ તમારો ગ્રામમાં આવશે, કારણ કે આ ગ્રામમાં છે R0 બરાબર. તો હવે તમે આનો એન્ટીલોગ શોધી ગુણ્યા 10⁻7 ગ્રામ, આન્સર 1. જો આપણે પહેલું 10 વર્ષ માટે ગણતરી કરી, હવે તમારે એ જ રીતે 70 વર્ષ, આ 70 મૂકી, અરે 60 વર્ષ, અને ટી બરાબર અહીંયા 60 મૂકી દો એટલે તમારો જવાબ, બાકી બધું એનું એ જ રહેશે. તો એ પ્રમાણે બોલો અહીંયા બે જવાબો હું તમને, જો કે અંદર આપેલા છે એટલે બહુ જરૂર નહીં પડે. તો 10 વર્ષ માટે જો મેં પેમ્પલેટ કરતાં ટૂંકી રીતે ગણ્યો છે આ દાખલો, પેમ્પલેટ કરતાં ટૂંકી રીતે ગણ્યો છે. 10 વર્ષ માટે તમારો જવાબ આવશે 7.811 બરાબર, ગુણ્યા 10⁻7 ગ્રામ એટલે કે 0.7811 માઇક્રોગ્રામ. એવી રીતે R60 આવશે, જાતે ગણજો, 2.277 ગુણ્યા 10⁻7 ગ્રામ બરાબર. એટલે એને જો માઇક્રોગ્રામમાં ફેરવીએ તો 0.2277 માઇક્રોગ્રામ. ઓકે, તો આ તમારો 17મો દાખલો પૂરો થયો. અધૂરો છે, એક ભાગ મેં લખ્યો છે, એક તમારી જાતે અહીંથી અધૂરો છે. આ T60 માટે અહીંયા ફરીથી ગણવો પડે, મેં સીધો જવાબ લખી દીધો છે. ઓકે, ચલો એના પછી 18મો દાખલો લઈ લઈએ. અઢારમો દાખલો છે, સાબિત કરો કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે n બરાબર 1 માટે T 99% ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ 90% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતા સમય કરતાં બમણો છે. તો 2 ગુણ્યા T 90% છે. આપણે આવું સાબિત કરવાનું છે. બોલો કેવી રીતે સાબિત કરીશું? તો અહીંયા ધારી લઈએ R0 બરાબર 100, R90 બરાબર 90 અને R99% બરાબર, જો અહીંયા પર્સન્ટ છે તો આ 90 ના થાય, આ 10 થાય, આ ખાસ ધ્યાન રાખજો, અને આ 1 થાય. કેમ આવું?
તો 100 મોલ લીધા તો એમાંથી 90% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઈ જવાનો સમય છે. એટલે અહીંયા તો આપણે બચેલી સાંદ્રતા લઈએ છીએ. અહીંયા તો આપણે બચેલી સાંદ્રતા એમ અહીંયા તો બોલો હવે આપણે બંને માટે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે એટલે T1/2 બરાબર કેનું જ સૂત્ર મૂકી દઈએ ને. તો બંને માટે કેના સૂત્રો મૂકીએ તો બોલો કે બરાબર 2.303 બાય ટી હું પહેલું લખું છું 90% ઇન્ટુ લોગ બોલો 100 ભાગ્યા 90% લો એટલે R0 શું થઈ જાય 100 અને R90 10 ઇમ્પ્લાઇઝ બોલો કે બરાબર 2.303 અપોન ટી 90% લોગ 10 થયા અને લોગ 10ની વેલ્યુ 1 થાય. તેથી ટી 90% બરાબર બોલો 2.303 ભાગ્યા કે આને સૂત્ર 1 કહું. એવી રીતે બીજા માટે લઈએ તો કે 2.303 અપોન ટી 99% બરાબર ગુણ ઇન્ટુ લોગ બોલો 100 ભાગ્યા 1 થાય સાંદ્રતા અને તેથી બોલો ટી 99% બરાબર 2.303 બાય કે ઇન્ટુ લોગ બોલો લોગ 100ની વેલ્યુ 2 થાય તો અહીંયા હું 2 મૂકી દઉં ગુણ્યા 2 તો સમીકરણ નંબર 2 બોલો 1 અને 2ની તુલના કરીએ 1 અને 2ને ભાગતા તો 2ને 1 વડે ભાગતા તો બોલો ટી 99% છેદમાં ટી 90% બોલો આ તો આખું ઉડી જ ગયું તો 2 ભાગ્યા 1 ઇમ્પ્લાઇઝ ટી 99% ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ઇન્ટુ ટી 90% સાબિત થઈ ગયું. આવો ગમે તે પ્રશ્ન પૂછાયો અહીંયા ભાઈ ગમે તે 2 ટકાવારી હોય તો એ વખતે ધ્યાન રાખજો. દાખલા તરીકે 33-66 કીધું હોય તો અહીંયા 33% એટલે બચેલી સાંદ્રતા તો કેટલી 66.66 અથવા તો 67%. 33 હોય ત્યારે 67, અહીંયા 66 હોય ત્યારે આ 64. ઓકે, તો આ એક આવો દાખલો થયો. હવે 19મો દાખલો જોઈએ. એક જ મિનિટ હું સમયની મર્યાદા જોઈ લઉં. ચલો 19મો કદાચ પતી જશે. તો 19મો દાખલો જોઈ લઈએ. ઓગણીસમા દાખલામાં એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા n બરાબર 1 30% પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય 30% બરાબર 40 મિનિટ હોય તો અર્ધેશ્ય સમય T1/2 બરાબર કેટલા? બોલો શું કરીશું? તો પહેલું R0 ધારી લઈએ. R0 બરાબર ટકા હોય ત્યારે 100 તો બોલો આ 30% બરાબર શું થશે? તો 70 થાય. યાદ રાખજો 30% પૂર્ણ થઈ છે એનો મતલબ કે હજુ 70% બાકી છે સાંદ્રતા. અહીંયા આપણે પ્રક્રિયકની હાજર સાંદ્રતા લખીએ છીએ. તેથી કે બરાબર 2.303 બાય ટી ઇન્ટુ લોગ R0 બાય RTમાં અનુસાર બોલો કે બરાબર 2.303 આપણે ટી કેટલો લઈ લઈશું? 30% પૂર્ણ થવા માટેનો સમય 40 ઇન્ટુ લોગ બોલો 100 ભાગ્યા 70 કરી દો. તેથી કે બરાબર બોલો 2.303 ઇન્ટુ છેદમાં 40 લઈ લઈએ અને 70 ભાગ્યા 100નો લોગ શોધી કાઢીએ. તો 100 ભાગ્યા 70 એટલે 1.42 ને 1.42 87 હતું. એક જ મિનિટ હો. 42 86 85 એક્યુ હોય તો એક વધારવાનું. હા 42 86 છે. તો હવે હું એનો લોગ શોધું. 1.4286 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 બોલો 0.1549 આવ્યો. હવે ભાગાકાર કરીએ એટલે જવાબ આવી જાય.
તો જો હવે આપણે અહીંયા ગુણાકાર કરીશું તો આપણને આઈડિયા આવી જશે 2.303 ગુણ્યા 0.1549 ભાગ્યા 40 એટલે તમારો જવાબ આવ્યો 0.008918 0.008918 એટલે કે આ કે મળ્યો આપણે તો શોધવો છે T1 હાફ તો T1 હાફ બરાબર 0.693 અપોન કે તેથી 0.693 અપોન 0.008198 તો આને ભાગી નાખીએ 0.693 ભાગ્યા 0.008918 સોરી 98 છપાયું મારાથી 8918 તો જવાબ તમારો આવ્યો 77.71 વર્ષ જો અહીંયા મિનિટ છે તો મિનિટ એમ અર્ધાયુષ્ય સમય કેટલો આવ્યો 77.71 મિનિટ હવે થોડું કેલ્સી બદલાય એટલે થોડો જવાબ બદલાશે તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લગભગ પાઠ પૂરો થઈ જશે હવે 7 દાખલા રહ્યા છે 99% તો પૂરો 27 ના 10 રહ્યા હજુ તો કારણ કે હવે હું દાખલો લઉં તો એ પૂરો થાય એવો છે નહીં લાંબો છે બરાબર આટલે સુધી રાખીએ છીએ